Right. So basically, this is not an absorption spectrum. మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే నా మీ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాయిస్ ఉంటే కనుక మ్యూట్ చేసుకోండి సంబడి. రైట్. ఓకే. In fact, this is a fragmentation spectroscopy. So here we will bombard the molecules with very high intense beam of electrons, that is having around 70 electron volts. Usually the ionization potential of most of the molecules will not be more than 15 electron volts. 15 electron volts కంటే ఎక్కువ any కనిష్టకమం ఉండదు. But what we are doing, we are bombarding the molecules with a beam of electrons having 70 electron volts. As a result, what happens? First, the molecule gets ionized, that we call it as molecular ion or parent ion, which is associated with very high energy that further gets fragmented. We call those as daughter ions. Okay. So here, usually we assume that molecules are having even number of electrons. So once you remove one electron, that is after loss of one electron, you will get a radical cation, that is having odd electron and a positively charged species, that we call it as parent ion or molecular ion. Okay, the remaining, that is the fragments which you got after this fragmentation, you call this daughter ions. Okay, so in the mass spectrum, basically what is a mass spectrum? It is a plot of relative abundance, or you call it as intensity of the ions to the m by z, that is mass to charge ratio. Usually we measure here unipositively charged ions, that is z will be equals to 1. That means mass simply, that is positively charged cations. So it is a plot of the relative abundance, that is intensity versus m by z. So in the mass spectra, the peak with highest intensity, we call it as molecular ion or parent ion, which we represented by m plus dot. Okay. Then what is a base peak? Can any one of you? These are all dot rands. Can any one of you tell? Highest peak in the mass spectrum, sir. What do you mean by highest peak? Is it highest intensity or highest mass? Intensity, sir. Highest 100% relative units. one. You will get most of the times the major fragmentation modes, the fragment resulting out of a major mode. For example, McLafferty rearrangement. That is corresponding to the most stable cation will be base peak in any mass spectra. And molecular ion will be the peak with highest mass number. And don't confuse with the isotopic peaks, that we will just now discuss. And most of the times we'll get very what you call as less intense peaks for alkanes and very high intense peaks for carbonyl compounds and moderate peaks for heterocyclic compounds and so on. Yes. So we have a question could be asked on nitrogen rule. What is a nitrogen rule basically? There is a compound with zero or even number of nitrogen will have even mass, that is m by z at even value. The compound with odd number of nitrogen will have odd mass. This is one type of nitrogen rule. The other type is if a fragmentation in the molecule, that is even mass, results in a daughter ion of odd mass. ఒకవేళ మాలిక్యులర్ అయాన్ పేరెంట్ అయాన్ మాస్ కనుక
ఈవెన్ ఉంటే వచ్చే డాటర్ అయాన్ ఏమో ఆడ్ మాస్ ఉంటుంది అండ్ వైసీ వర్స. సో ప్రొవైడెడ్ ఆల్ ది నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ రిటైన్డ్ ఇన్ ది డాటర్ అయాన్. ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా డాటర్ అయాన్కి రావాలి. అర్థమైంది కదా. పేరెంట్ అయాన్ కనుక మాస్ ఆడ్ ఉంటే వచ్చే డాటర్ అయాన్ మాస్ ఏముంటుంది, ఈవెన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ పేరెంట్ అయాన్ మాస్ కనుక ఈవెన్ ఉంటే వచ్చే డాటర్ అయాన్ ఆడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ది అదర్ వాట్ యు కాల్ as ది నైట్రోజన్ రూల్, అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ రూల్. మనకి ఇంకొక రూల్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్. సో యూజువల్గా మనకి ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషీస్, ఒక ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ క్యాటయాన్ ఉంటే కనుక అది దట్ విల్ నాట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇంటూ టూ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెషీస్. ఒక ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ క్యాటయాన్ ఉంటే రెండు ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ లాగా అది ఫ్రాగ్మెంట్ కాదు. దట్ ఈస్ ఆడ్ అండ్ ఆడ్ కాదు, రాదర్ ఇట్ విల్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇంటూ. సో రాడికల్ కేటయాన్ అనుకున్నాం కదా, ఈవెన్లో ఉంటుంది కదా ఇది. సో ఈవెన్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ ఒకటి ఈవెన్ ఆడ్, ఒకటి ఆడ్ ఈవెన్ వచ్చేస్తుంది, బట్ రెండు ఆడ్గా కాదు. ఓకే, సో అక్కడ పెద్దగా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. వస్తే కనుక నైట్రోజన్ రూల్ మీద రావచ్చు. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ఈజ్ ఐసోటోపిక్ పీక్స్. తర్వాత ఇంకొక సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మోడ్స్, ఎట్లా ఫ్రాగ్మెంట్ అవుతాయి వాటి మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. టూ ఆస్పెక్ట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకేనా. సో బేసిక్గా ఐసోటోపిక్ పీక్స్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే, చాలా ఆటమ్స్ will have isotopes. We take carbon, you have C12 and C13. At the moment, leave about C14. కాబట్టి మనకి C12 ఉంది, C13 ఉంది. The C13 will be around 1.08%. ఓకే, సో నైట్రోజన్ దట్ ఈస్ మనకేంటి C13 అంటే ఏంటి, M+1 పీక్ వచ్చేస్తుంది మనకి. M నార్మల్గా ఏంటి, C12 నార్మల్, M కరెస్పాండింగ్ టు C12 H1 అనుకుంటే కనుక M+ పీక్ రావడానికి మనకి డ్యూటీరియం ఉంటుంది, C13 N15 O17 వెరీ లెస్ కాబట్టి దీన్ని వదిలేయచ్చు. సల్ఫర్ ఉంటే కనుక సల్ఫర్ 33. సో అప్రాక్సిమేట్ మనకి ఏమంటే ఇది రిలేటివ్ అబుండెన్స్. ఒకవేళ మనకి ఏంటంటే M+2 పీక్ కూడా, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ మనకి 16 ఉంటుంది, 17 ఉంటుంది, 18 ఉంటుంది. సో ఇది వెరీ లెస్ కాబట్టి దీన్ని కొద్దిగా మనం పక్కన పెట్టేసేయచ్చు. బట్ వెరీ ప్రామినెంట్ ఈజ్ బ్రోమిన్. బ్రోమిన్ 79, బ్రోమిన్ 81. బ్రోమిన్ 79 100% అనుకుంటే బ్రోమిన్ 81 98, ఆల్మోస్ట్ 1:1 లాగా వచ్చేస్తుంది M అండ్ M+2 పీక్ మనకి. అట్లాగే క్లోరిన్ 35, క్లోరిన్ 37 రిలేటివ్ అబుండెన్స్ ఎంత మనకి, we have 32.5%, అప్రాక్సిమేట్గా 33% అని అనుకుంటాం మనం. సల్ఫర్ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 4.4%, అప్రాక్సిమేట్లీ 5%. ఓకే, ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో C13 1.08%, N15 0.38, సల్ఫర్ 33.78, బ్రోమిన్ M+2కి వచ్చేస్తుంది మనకి, రైట్. కాబట్టి మనకి M+1 పీక్ కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఏది దేనికైనా కూడా. రీజన్ ఏంటంటే C13 ఉంటుంది మనకి మేజర్గా. సో డ్యూటీరియం మనం పక్కన పెట్టేసేయచ్చు. ఎస్, ఒకవేళ బ్రోమిన్ ఉన్నా, క్లోరిన్ ఉన్నా, సల్ఫర్ ఉన్నా మనకి M+2 పీక్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇవే ఆటమ్స్ కనుక ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి, మోర్ దెన్ 1 ఆటమ్స్ ఉంటే కనుక యూ విల్ ఆల్సో గెట్ M+4, M+6 ఎట్సెట్రా. సో ఓకే, so what is the use of the M+1 peak? It is very useful in calculating the number of carbons and thereby the molecular formula. So we know that the isotopes that contribute towards M+1 peak are C13 and hydrogen, nitrogen and sulfur. కాబట్టి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటే ఇంటూ 1.1, ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉంటే ఇంటూ 0.016, కాబట్టి ఇది వదిలేస్తాం. సో ఎన్ని నైట్రోజన్స్ ఉంటే 0.38, సో నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇంటూ 0.78. ఇది ఇంకేమంటే మనకి M+1 పీక్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేస్తుంది. 100% అనుకుంటే ఇది M+1
1 పీక్ ఏంటి దానికి కరెస్పాండింగ్గా మనకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సో m+1 పీక్ పర్సెంటేజ్తోని 1.1 తోని డివైడ్ చేయాలి. ప్రొవైడెడ్ దట్ నైట్రోజన్ అండ్ సల్ఫర్ ఆర్ యాబ్సెంట్. ఉంటే కనుక ఆ కంట్రిబ్యూషన్ డిడక్ట్ చేయాలి. బట్ ఎగ్జామ్లో చాలా వరకు ఇది లేని ఇస్తారు కాబట్టి బట్ అదర్వైజ్ ఉంటే కనుక నైట్రోజన్ కాంట్రిబ్యూషన్ సల్ఫర్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసేసి ఉంటే కనుక. కాబట్టి మనం చేసే ప్రాబ్లం నైట్రోజన్ సల్ఫర్ లేదు అనుకో m+1 పీక్ ఎంత ఉంటే పర్సెంటేజ్ దాన్ని 1.1తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ వస్తాయి. లెట్స్ సీ 1 or 2 examples. For example, look at here. మనకి మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ 100% ఉంది. m+1 ఎంత ఉంది 7%. So let us assume that there is no nitrogen and sulfur. So 7 divided by 1.5 approximately it is 6. So there will be 6 number of carbons in the given compound. It's clear? Right. ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకి ఏముంది ఎస్ 4.5 ఉంటే కనుక అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఎంత వస్తుంది 4 కార్బన్స్. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏంటి అంటే మనకి 72. 72లో మనకి 4 కార్బన్స్ తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి 24. మనకి 24 హైడ్రోజన్స్ ఉండడానికి లేదు. సో మనకి కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఆర్ 1 ఆక్సిజన్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం 2 ఆక్సిజన్స్ అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకొని మనకి అట్లా చూసుకుంటూ పోతే మనకి ఎంత వస్తుంది. సో నేచురల్లీ యూ విల్ గెట్ 8 హైడ్రోజన్స్. ఇలా మనం చూసేస్తాం. అంటే చిన్న సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్కి అయితే మనం ఇలా చేసేస్తాం. అజ్యూమ్ దట్ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది అనుకోండి. యూజువల్గా ఉండేటి ఏంటి మనకి ఆక్సిజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ మాలిక్యులర్ అటామిక్ వెయిట్ ఏంటి 16. కాబట్టి 24లో 16 డిడక్ట్ చేసేస్తే ఆల్రెడీ మనకి 4 కార్బన్స్ అనుకున్నాం. 4 కార్బన్స్ ఎంత వచ్చింది 4 12 48. సో -16 తీసేస్తే రిమైనింగ్ 8 ఉంది. కాబట్టి 8 హైడ్రోజన్స్ ఉండడానికి వీలుంది. కాబట్టి మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మేబీ C4H8O. క్లియర్? రైట్. ఇక్కడ ఈవెన్ అనుకున్నాం కాబట్టి నైట్రోజన్ ఉంటే ఒక నైట్రోజన్ ఉండడానికి లేదు, ఉంటే 2 నైట్రోజన్స్ ఉండాలి. అంటే అక్కడే మనకి ఎంత వస్తుంది ఛాన్స్ లేదు మనకి 2 నైట్రోజన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నైట్రోజన్ లేదు అనుకున్నాం. సల్ఫర్ కూడా ఛాన్స్ లేదు. సో వి హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఈస్ 1 ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ వెయిట్ తీసేస్తే 8 వచ్చింది. ఐడియా వచ్చింది కదా. ఇలా మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా చేస్తాం. రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. m+1 పీక్ పర్సెంటేజ్ ఎంత 4 sir. ఎట్లా 0.58. 0.58 1.1 ఏమొస్తుంది రాదు కదా. ఇది 100 ఉన్నప్పుడు ఇది 0.58 ఉంటే అది లెక్క. ఇది 100 లేదు కదా. ఫస్ట్ దీన్ని 100 చేయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కాబట్టి m+ అంటే మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ 100% ఉంటేనే డైరెక్ట్ m+1 పీక్ ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకోవాలి. లేకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు రేషనలైజ్. దట్ ఈస్ దీన్ని 100కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తాం నాట్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. ఐదర్ యూ విల్ బి మల్టిప్లయింగ్ ఆర్ డివైడింగ్ విత్ సమ్ ఫ్యాక్టర్. కాబట్టి నేను ఇది 100 రావాలంటే నేనేం చేస్తా 100తో మల్టిప్లై చేసి 3.9తో డివైడ్ చేస్తా. దట్స్ ఇట్. సో దీన్ని ఏ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తామో దీన్ని కూడా అదే చేయాలి. సో ఇంటూ 100/3.9 చేస్తాను. కాబట్టి దీన్ని కూడా అదే చేయాలి. కాబట్టి ఎంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఇది 100 అయింది. నౌ m+1 పీక్ ఈస్ 14.72. అర్థమైందా కదా. ఇది 100 లేకుంటే 100 చేయాలి. అది చేయడానికి ఏంటంటే ఏ నెంబర్ ఉంటే దాంతో డివైడ్ చేసి ఇంటూ 100 పెట్టండి. ఎందుకంటే 100 రావాలి. సో నేనేం చేస్తా 3.9తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది కదా. ఇంటూ 100 చేస్తాను. బట్ దీన్ని చేసినప్పుడు దీన్ని కూడా అదే ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. కాబట్టి 100/3.9తో దీన్ని మల్టిప్లై చేసిన 100/3.9తో దీన్ని మల్టిప్లై చేసిన ఇక్కడ 100 వచ్చింది. ఇక్కడ 14.72 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం 1.1తోని డివైడ్ చేయాలి. అప్రాక్సిమేట్గా 13 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి మనకి 13. పాయింట్ క్లియర్ కదా.
అర్థమైంది కదా ఎలా చేయాలి? రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సో M+1 పీక్ ఒకసారి మనం పక్కన పెట్టేద్దాం, ఐడియా వచ్చేస్తుంది కదా. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు M+2 పీక్స్. M+2 ఏమేమి ఇస్తాయి అనుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం? క్లోరిన్, బ్రోమిన్, సల్ఫర్. సల్ఫర్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్. బ్రోమిన్ ఉంటే ఎంత ఉండాలి పర్సెంట్? 1:1. క్లోరిన్ ఉంటే 3:1. రైట్ 3:1, లేకుంటే 1:1/3. ఓకేనా? సల్ఫర్ ఉంటే, సో సల్ఫర్ ఉంటే ఎంత పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ? 5%. 100 అంటే ఆల్మోస్ట్ 20:1 వస్తుందా అప్రాక్సిమేట్గా? 3%, 1/3. 1 బ్రోమిన్ ఉంటే 98 అనుకున్నాం కదా, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ 100%. కాబట్టి M+2 పీక్ కనుక అరౌండ్ 5% ఉంటే ఎన్ని సల్ఫర్ ఉన్నట్టు? ఒకవేళ M+2 పీక్ కనుక 33% ఉంటే ఏమున్నట్టు? 1 క్లోరిన్ ఉన్నట్టు. M+2 పీక్ కనుక 100% ఉంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ హ్యాస్ 1 బ్రోమిన్. సో కాబట్టి ఇది సింపుల్ గానే, బట్ మోర్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు ఒకసారి 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో మనకి బ్రోమిన్ ఉంటే ఏమనుకున్నాం నాన్న? 1:1 ఉండాలి కదా, దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ నాకు 2 బ్రోమిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. M+4 వస్తాయి సార్. కాబట్టి M+4 కూడా వస్తుంది. బట్ ఈ రేషియో ఏం రావాలి? ఇంటెన్సిటీ. కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యు గెస్? అంటే చదివి ఉన్నారా? ఇక టాపిక్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కొందరైనా చదివి ఉండాలి, మీకు డిగ్రీలో ఉంది కదా. చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? రైట్, దీనికి ఒక ఫార్ములా తీసుకుంటాం మనం. వీటి ఏంటంటే రేషియో, ఇంటెన్సిటీ రేషియో. మనకి ఏంటి? 1:1 కాబట్టి ఏం చేసిన ఏబి 2 ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు A+B² 3 ఆటమ్స్ ఉంటే A+B, అంటే దీని దిశని యాడ్ చేయం, ఇక్కడ రేషియో తీసుకుంటాం, బట్ కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకుంటాం. పవర్ 3 అవుతుంది. ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేం చేసా? A² + 2AB + B². కాబట్టి వాటి రేషియో 1:1 కాబట్టి ఏమొచ్చింది మనకి? ఏకి 1 పెట్టినా, బి 1 పెట్టినా 1:2:1. బట్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, ది రేషియో ఆఫ్ M+2 M+4 ఈజ్ 1:2:1. Then the number of bromine atoms present in the compound may be 2. లేదు అంటే డైబ్రోమోబెంజీన్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ M+2 M+4 అన్నారు అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. పెన్ అండ్ పేపర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర. ఇదే బ్రోమిన్ 3 ఆటమ్స్ ఉంటే వాటి రేషియో ఏంటి? A+B² ఫార్ములా రావాలి అన్నానా? ఫార్ములా చెప్పకు, నాకు రేషియో చెప్పు. రేషియో చెప్పు, నాకు రేషియో చెప్పు. ఫార్ములా చెప్పకు, నాకు చేసి చెప్పు. నోట్బుక్ ఉండాలి, పెన్ ఉండాలి కదా. ఎవరైనా చేశారా? ఫటాఫట్ చేయాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఉండాల్సింది మీకు అక్యురసీ అండ్ ప్రిసిషన్. కరెక్ట్ ఉండాలి, అక్యురసీ ఉండాలి, స్పీడ్ ఉండాలి. రైట్ నాన్న చెప్పండి, ఎవరు చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ ఏమొస్తాయి? M+2 M+4 ఇంకా కదా. సో మనకి ఫార్ములా A³ + 3A²B + 3AB² + B³ మీరు చేయండి. 1:3:3:1 ఇంతసేపు పట్టుద్ది కదా. రైట్, సో ఇది మనకి బ్రోమిన్. నెక్స్ట్ క్లోరిన్కి వెళ్ళిపోదాం. సరే, ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆల్మోస్ట్ చూసారా? ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీ 108 అంటే నేచురల్గా 110. ఇక్కడ చూడండి 94 96 ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంది. చూడండి, ఒక్కోసారి దాదాపు ఇవ్వట్లేదు మీకు. డయాగ్రామ్ ఇచ్చినా కూడా ఇది ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోవాలి. రైట్, ఎస్, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఒక చిన్న రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ కలిపి ఉంది, దానికి మీకు ఐడియా కోసం ఇది కూడా ఇచ్చా. ఇక్కడ మనకి ఏం రియేజెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే, ఇది చూడగానే ఒక రియాక్షన్ గుర్తు రావాలి మీకు. విట్టిక్ రియేజెంట్ గుర్తు రాలే? ఒక్కరికైనా గుర్తు రావాలన్నా? రైట్, ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? ఎన్ని బ్రోమిన్లు వస్తాయి చెప్పండి దీనికి? డైరెక్ట్ ఇది యాడ్ అవుతుంది కదా, విట్టిక్ రియేజెంట్ కదా. ఏం చదివినట్టు అనిపించట్లేదు. నేను ఇచ్చినాక ఆన్సర్ చెప్తే ఎట్లా తల్లి? రైట్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి కనీసం.
అంటే ఇంత డెప్త్కి ఇవ్వట్లేదు, మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్. ఒక రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ నుంచి ఒకటి తీసేసుకొని ఇది ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు, సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇచ్చేస్తారు మీకు. డైబోరోబ్రోమిన్ ఇస్తారు, లేకుంటే డైబ్రోమో మిథేన్ అని సింపుల్గా ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఈ కింద ఇదే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఇదేనా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్. వెరీ రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక 1 క్లోరిన్ ఉంటే M and M+2 ఎట్లా ఉంటాయి? 1:2. ఇది 1/3 కదమ్మా. ఈ ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా, ఇది 1/3 అంటే మనకేంటి 1:1/3. అర్థమవుతుందా? ఇది మనకి 1/3 కదా, 30% చెప్పాను కదా, అరౌండ్ 33% ఆఫ్ ది ఒరిజినల్. ఇది 100 ఉంటే ఇది 33, కాబట్టి ఏంటి లేకుంటే ఇది 1 ఉంటే 1/3. సో దీన్ని రేషనలైజ్ చేయండి, 3 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, 3:1. క్లియర్ కదా? ఏంటి? సో క్లోరోమిథేన్, క్లోరోబెంజిన్ అడిగినారనుకోండి, M+2 రేషియో ఏంటి? 3:1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 2 క్లోరిన్ ఉంటే, రైట్, ఇప్పుడు చూడండి అప్రాక్సిమేట్ ఎంత ఉంది నాన్న? 30 పాయింట్. ఇది ఒరిజినల్ అనమాట. మనం థియరిటికల్గా చెప్తున్నాం, బట్ మిషన్ ఏంటంటే కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రప్చర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇలా 30.7, ఇది 100%. కనపడుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉంటే మనకి ఇప్పుడే తెలుసు 2 ఆటమ్స్ ఉందంటే M వస్తుంది, M+2 వస్తే M+4 వస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు వాటి రేషియో కావాలి. పెన్ అండ్ పేపర్ పెట్టుకోండి, చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారు, ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారు. ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే ఇవే చోటు, ఎక్కడన్నా మళ్ళీ కనిపిస్తాం కదా. ఆఫ్లైన్ అయితే డైరెక్ట్ కలిసేవాళ్ళం. రైట్, ఆన్సర్ రావాలి నాకు. ఫార్ములా కూడా చెప్పినా మీకు ఇప్పుడే, A+B హోల్ స్క్వేర్. A:B కూడా మీకు తెలుసు. ఎవరు మీట్ చేసుకుని నాన్న ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడే ఓపెన్ చేయండి. పర్టికులర్ వీడియో మీట్ చేసుకోండి. వీడియో ఉంటే మీట్ చేసేసుకోండి. ఆన్సర్ రాలేదు ఇంకా. సరే నేనే చెప్తాను. ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పగలుగుతారా? కొన్ని బుక్స్లో 10 ఇస్తారు, ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అనమాట. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. సార్ 9 చెప్పినారు కదా, 10 ఉంది కదా అనుకోకండి. బట్ మనం చేస్తే ఫార్ములా ఇది. నేను ఫార్ములా ప్రకారం చెప్తాను. కొన్ని బుక్స్లో ఏంటంటే 10 ఇస్తారు. ఒకసారి ఎగ్జామ్లో కూడా ఇచ్చారు 10:6:1. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కానీ 10, 9 ఉండదు కాబట్టి డోంట్ వరీ. బట్ దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా. మన ఫార్ములా ప్రకారం చేసినాం కదా. 3:1 ఇప్పుడే చేసాం కదా. ఏ అంటే 3, 3² 9, కాబట్టి 3² 2 × 3 × 1. ఇక్కడ సేమ్ ఎట్లా ఆర్డర్ పెట్టినా పర్లేదు, ఇక్కడ మనకి AB అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్ 1:6:9 ఇస్తారు, బట్ 9:6:1. డౌట్ లేదు కదా. మీరు హోంవర్క్ ఏంటంటే 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్కి చేయండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? A+B హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఫార్ములా తెలుసా? A³ చివరికి B³ తర్వాత 3A²B + 3AB². ఆ ఫార్ములాతోని చేయండి. సో M+6 పీక్స్ కూడా మనకి వచ్చేస్తే ఆ ఫార్ములాతోని చేయండి. రైట్, ఓకే, ఆల్రెడీ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించడం కోసం. రైట్, 1/3 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఒక సల్ఫర్ ఉంటే మనకి ఏంటి? 5%. కాబట్టి దీని ప్రకారమే 2 సల్ఫర్స్ ఉంటే కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది క్వశ్చన్స్. ఒక 10 మినిట్స్ ఉంది, 10 మినిట్స్లో మనం క్వశ్చన్స్. డౌట్ లేదు అనుకుంటున్నాం. ఇది ఒక పార్ట్ అని చెప్పినాను కదా. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంకొక పార్ట్. చాలాసార్లు క్వశ్చన్ ఇక్కడ పడుతుంది. 2 ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ నాన్న. సో ఒక్కోసారి 2 వస్తే అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. ఎస్, ఇప్పుడు క్లోరిన్ 3:1 రేషియో అని మనం చెప్తున్నాం కదా సార్. అవును. 3 అంటే ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ అయానికి ఇప్పుడు 30% మన క్లోరిన్ ఉంటుందా సార్? ఆ క్లోరిన్ కాదు నాన్న. ఇప్పుడు క్లోరిన్ 35 ఉంది, క్లోరిన్ 37 ఐసోటోప్ ఉంది. కాబట్టి మీనింగ్ ఏంటంటే 100, ఇప్పుడు 100 మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే మనకి అంటే ఈ 100 ఏంటి? C35 అంటే ఇప్పుడు మనకి రిలేటివ్ అబండెన్స్ కదా. 100 ఉంటే మనకి
Cl35 ఉంటే అప్రాక్సిమేట్గా 33 ఏమో 37 క్లోరిన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఫార్ములాస్ వేసుకుంటూ పోతే ఇట్లా CH3Cl వేసుకుంటూ పోతాం కదా. ఒక 100 ఇవి వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా CH3Cl35 అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇంకొక 33 ఏమొస్తాయి పక్కన CH3Cl37. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఈ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కంటే ఇంకా 2 ఆటమ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సమ్ X వచ్చింది అనుకోండి, X+2 దగ్గర ఈ ఏమంటాం ఇంకొక పీక్ వచ్చేస్తుంది. దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత వస్తుంది అంటే దీంట్లో 1/3 ఉంటుంది. అది మీనింగ్. ఇప్పుడు చూపించినాను కదా. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అంటే ఇది దీంట్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1/3లో వచ్చేస్తుంది. ఎందుకోసం మనకి 35 క్లోరిన్ ఆటమ్స్కి దీనికి రిలేటివ్ అనమాట. ఇవి ఒక 100 మనకి ఇక్కడ పక్కన ఇట్లా వరుస కుప్ప వేసుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి, క్లోరిన్ ఆటమ్స్ అనుకుందాం. సో 35 దగ్గర 100 వస్తే ఆటోమేటిక్గా 37 దగ్గర ఒక 33 వస్తుంది. మీనింగ్ అర్థమైందా? కాబట్టి ఈ కుప్ప 100 వెయిట్ ఉంటే ఇది ఎంత ఉంటే 33 హైట్లో ఉంటుంది. మీనింగ్ అర్థమవుతుందా? ఇది అన్నమాట. ఇంత హైట్ వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకో, డౌట్ ఉంటే తర్వాత అడిగేసి. రైట్. సో M+2P ఈజ్ అబౌట్ 30% ఆఫ్ M. Mలో 30% ఉందట నాన్న M+2. కాబట్టి కాంపౌండ్ ఏం కావచ్చు, ఒక క్లోరిన్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి, క్లోరోబెంజీన్ క్లోరోబెంజీన్. కదా. 33 అంటే 30 అని అనుకోకర్లేదు, ఎగ్జామ్లో కొంచెం మట్టి కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ 30% అనుకున్న డజన్ మ్యాటర్. ఒకసారి ఏదో ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్. రైట్. ఎస్, దీనికి చెప్పండి 1:2:1 వచ్చిందట. M+2 M+4 అంటే ఏమై ఉండొచ్చు, బ్రోమిన్స్ ఉన్నాయా, క్లోరిన్స్ ఉన్నాయా, సల్ఫర్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, లేదా మిక్స్డ్ ఉన్నాయి? 2 బ్రోమినా? షూర్. క్లోరిన్స్. క్లోరినా బ్రోమినా? క్లోరిన్స్. బ్రోమిన్సే కదా, ముందే చేసాం. బ్రోమిన్సే కదా. బ్రోమిన్స్ 2 బ్రోమిన్, ఒక బ్రోమిన్ ఉంటే 1:1, 2 బ్రోమిన్స్ ఉంటే 1:2:1 మనం చేసాం. 2 క్లోరిన్ ఉంటే ఏమొచ్చింది కదా, 9:6:1. సల్ఫర్కి మనం చేయలేదు, మీరు చేసి పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్లు ఉంటే ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండొద్దు. అర్థమవుతుందా? ఇట్లాంటివి వస్తే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 30% అన్నా మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. ఎందుకంటే కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ చాలా టైం పట్టాలి. అట్లాంటప్పుడు మనకి 1 మినిట్ సరిపోదు, 1.5 మినిట్ 2 మినిట్స్ పట్టవచ్చు. ఇట్లాంటి ఒక 2 సెకండ్స్లో చేయాలి. కాబట్టి చాలా వరకు మీకు స్పెక్ట్రాలా అంటే ఒక 20 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు నాన్న, అంత అవసరం పడద్దు. ఫటాఫట్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్పెక్ట్రాలా. కాబట్టి చాలా వరకు ఎడ్జ్ ఇక్కడ వస్తుంది మీకు. చాలామంది చేయలేరు, స్పెక్ట్రా వదిలేస్తారు. రైట్. ఇది ఆన్సర్ రావాలి ఇప్పటికే. ఈవెన్ M/Z అట అంటే ఏముండాలి, నో నైట్రోజన్ ఆర్ 2 నైట్రోజన్, 4 నైట్రోజన్స్. వాట్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఇథైలమైన్ 1 నైట్రోజన్, బెంజమైడ్ 1 నైట్రోజన్, టాలిడిన్ 1 నైట్రోజన్, 2 అమైనోపిరిడిన్ 2 నైట్రోజన్స్. కాబట్టి 0 నైట్రోజన్స్ ఆర్. ఇది చూసారా, మీకు ఈ ఒక్క రూల్ తెలిస్తే 1 సెకండ్లో ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు. టైం మిగిలట్లే మీకు, ఈ బబ్లింగ్ టైం పడుతుంది అంతే. బబ్లింగ్ కూడా ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ సర్కిల్ పెట్టండి, సరిగ్గా చేయరు చాలా. సర్కిల్ పెట్టి లోపల బబ్లింగ్ చేయండి, అట్లా బాగా అయితే తొందర అవుతుంది. ఎప్పుడప్పుడు బబ్లింగ్ చేయండి. రైట్ నాన్న, ఇది చెప్పండి, ఫటాఫట్ చేయగలుగుతారా మీరు? ఏమన్నా పక్క నోట్బుక్ ఉండాలి కదా. ఇది M అన్నమాట, అంతే కదా. M ఎంత వచ్చింది, 50%. ఇది పేపర్ కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు, పేపర్ పెన్. సో 50% ఉంది. ఇది 2.8. మనకి ఎంత ఉండాలి, ఇది 100 ఉండాలి. అంటే ఇంటూ 2 చేయండి, దీన్ని కూడా ఇంటూ 2 చేయండి. అంటే ఎంత వస్తుంది, 5.6. కరెక్టా? 5.6/1.1 కదా. ఇది 50 ఉండాలి, కానీ మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని 100 చేయాలి. ఇప్పుడే చెప్పినా మీకు కదా. అంటే 50తో డివైడ్ చేసి 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇంటూ 2 అప్రాక్సిమేట్. సో 5.6/1.1 అప్రాక్సిమేట్లీ 5 కార్బన్స్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్.
అదే ఐసోటోపిక్ పీక్స్ మీదనే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. M+2 ఈక్వల్ అట. ఇంగ్లీష్ కట్ అయినట్టుందన్నా. M and M+2 ratio is equal. That is Samanishpati, equimolar ratio. సో ఈక్వల్ 1:1 లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? బ్రోమోబెంజీన్. బ్రోమోబెంజీన్. 1 or 2? 1 బ్రోమో. వెరీ గుడ్, రైట్. ఇది చెప్పండి ఇంకా. ఇది కూడా M+1 M ఉంది, అచ్చా M+2 ఉందా? 93, ఎస్ 93, 92, 93, 94. అడిగింది ఏంటి? కార్బన్స్ చెప్పాలి. ఎస్, కార్బన్ చెప్పాలి, ఇంక ఎక్స్ట్రా ఆటమ్స్ చెప్పాలి. ఎస్ చేయండి. M కావాలి, M+2. M ఎంత? 50, M+1 ఇది. ఇది అయితే డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు కదా ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 1500 చేయాలంటే ఇంటూ 2, 2.2 ఇంటూ 2 అంటే 4.4. అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 4. కాబట్టి 3 కానీ 4 కానీ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అన్న. ఇది 100 చేసినప్పుడు ఇది ఎంత కావాలి? ఇది ఇప్పుడు 100 చేయలేం కదా, దీన్ని కూడా చేయాలి కదా. ఇంటూ 2 అంటే 32. అంటే ఏమున్నట్టు? క్లోరిన్. కదా, అది 100 ఉంది కాబట్టి మనకు సరిపోదు. ఫస్ట్ దాన్ని 100 చేయాలి, ప్యారలల్గా అన్నిటినీ చేయాలి. సో 4.4 వచ్చింది, 32. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? కార్బన్స్ 4, 1 క్లోరిన్ ఆటమ్స్. సరే, కొంచెం 2 కలిపారు ఇలా నెంబర్ ఆఫ్. ఇట్లాంటి వాటికి కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ ఇది అంటే మీకు మెథడ్ తెలుసా లేదా అని అడుగుతున్నారు కానీ చూడండి, రెండింటికి 50% ఇచ్చింది చూసారా. అంటే ఈజీగా చేయడం, ఇంటూ 2 చేయడం అనమాట. అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. కెమికల్ కైనెటిక్స్, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కూడా అదే నాన్న. మీకు సింపుల్ న్యూమరికల్స్ ఇస్తున్నారు, మీకు మెథడ్ తెలుసా లేదా అని చూస్తున్నారు అంతే తప్ప మీకు మ్యాథ్స్ వచ్చా లేదా అని చూడట్లేదు. సో ఎనీ అదర్ థింగ్స్?